हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हूँ सचिन परमार આવી ગયો છું એક નવા જ વિડીયો સાથે। પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર આપણે ઉદાહરણ 2 ની ગણતરી કરી હતી। ઉદાહરણ 2 માં આપણે આપેલી માહિતીનો મધ્યક શોધવાનો હતો અને આ મધ્યક આપણે ત્રણેય રીતે શોધવાનો હતો, એટલે કે પ્રત્યક્ષ રીત, ધારેલા મધ્યકની રીત અને પદ વિચલનની રીત। તો ઉદાહરણ 2 માં આપેલી માહિતીનો મધ્યક આપણે આ ત્રણેય રીતે શોધ્યો। આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 14.1 ના પ્રશ્ન નંબર 1 થી શરૂઆત કરીશું। તો પ્રશ્ન 1 ની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોવ તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન્સ તમને મળતી રહે। તો ચાલો સૌથી પહેલાં સ્વાધ્યાય 14.1 ના પ્રશ્ન નંબર 1 થી શરૂઆત કરીએ। તો સ્વાધ્યાય 14.1 ના પ્રશ્ન નંબર 1 માં જણાવે છે કે વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહ દ્વારા पर्यावरण जागृति अंगे एक सर्वे करवामां आवे छे। शुं करे छे तो विद्यार्थीओनो कोई समूह छे एटले के केटलाक विद्यार्थीओ पर्यावरण जागृति माटे एक सर्वे करे छे। आ सर्वेनी अंदर तेओ कोई एक विस्तारना 20 घरोमां वनस्पतिना छोडनी संख्या अंगेनी माहिती नीचेना कोष्टक थकी दर्शावेली छे। आ सर्वेनी अंदर एमणे शुं सर्वेनी अंदर माहिती शुं एकठी करी तो आ विद्यार्थीओना आ समूहे कोई विस्तारना 20 घरोनी मुलाकात लीधी अने आ दरेक घरनी अंदर वनस्पतिना छोडनी संख्या केटली छे आ विशेनी ए लोको माहिती एकठी करे छे। माहितीमां ए लोकोए केवी माहिती एकठी करी छे तो तमे माहितीमां जोई शको छो के छोडनी संख्या अने नीचे आप्युं छे घरनी संख्या। एवा घर के जेमां छोडनी संख्या 0 થી 2 होय एवा घरनी संख्या केटली छे तो एवा एक घर छे। ख्याल आव्यो? एनो मतलब शुं तो विद्यार्थीओए जे 20 घरोनी मुलाकात लीधी एमांथी एक घर एवुं छे के जेमां छोडनी संख्या केटली छे कां तो 0 हशे अथवा 1 हशे अथवा तो 2 कां तो 0 हशे अथवा तो 1 हशे। ख्याल आव्यो? तेवी ज रीते एवा घर के जेमां छोडनी संख्या 2 થી 4 सुधीनी होय एटले के छोडनी संख्या 2 अथवा 3 होय एवा घरोनी संख्या केटली छे तो एवा कुल 2 घर छे। त्यारबाद छोडनी संख्या 4 થી 6 होय एवा घर केटला छे तो एवुं पण एक घर छे। छोडनी संख्या 6 થી 8 होय एवा 5 घर छे। तो आ प्रकारनी माहिती आपणने प्रश्न नंबर 1 માં आपेली छे। ख्याल आव्यो? फरीथी जोई लईए शुं माहिती छे तो विद्यार्थीओनो कोई समूह छे पर्यावरण जागृति अंगे एक सर्वे करे छे। आ सर्वेमां कोई विस्तारना 20 घरोनी माहिती आपेली छे। केवा प्रकारनी माहिती छे तो दरेक घरमां छोडनी वनस्पतिना छोडनी संख्या केटली छे आने लगती माहिती कोष्टक द्वारा दर्शावेली छे। हवे आपणे शुं करवानुं छे तो आपणने जे माहिती आपवामां आवेली छे ए माहितीनो मध्यक शोधवानो छे। ख्याल आव्यो? आपणे शुं करवानुं छे आ माहितीनो मध्यक शोधवानो छे। हवे आपणने प्रश्ननी अंदर एवुं जणाव्युं नथी के मध्यक कई रीते शोधवो। एनो मतलब ए थयो के तमने योग्य लागे ए रीते तमे मध्यक शोधी शको। ख्याल आव्यो? मध्यक शोधवानी कुल 3 रीतो छे। ए रीतो शाना पर तो सौथी पहेला तो माहिती जोवानी तो तमे कोष्टक परथी जोई शको छो के आपणने आपवामां आवेली माहिती ए त्रीजा प्रकारनी माहिती छे। हवे त्रीजा प्रकारनी माहिती होय तो ए माहितीनो मध्यक आपणे 3 रीते शोधी शकीए। प्रत्यक्ष रीत, धारेला मध्यकनी रीत अने पद विचलननी रीत। हवे आपणने प्रश्ननी अंदर जणाव्युं नथी के कई रीते मध्यक शोधवो तो आपणे आ 3 मांथी कोई पण रीते मध्यक शोधी शकीए, परंतु आपणे एवी रीतनी पसंदगी करवानी के जेथी आपणो जे प्रश्न छे आपणो दाखलो छे ए सहेलो बने। ख्याल आव्यो? तो आ 3 मांथी कई रीते प्रश्न गणवो ए पण तमारे सारी रीते नक्की करवुं जोईए। कई रीते मध्यक शोधवो ए शाना परथी नक्की थाय तो आ 3 रीतोमांथी कई रीते मध्यक शोधवो एनो आधार आपणने आपवामां आवेली माहिती उपर छे। तमने जे माहिती छे तो त्रीजा प्रकारनी ज माहिती हशे पण माहितीनी अंदर जे आपणने संख्याओ आपेली होय ए संख्याओ जो घणी मोटी होय, वधारे मोटी संख्याओ होय तो तमे धारेला मध्यकनी रीते अथवा तो पद विचलननी रीत आ बंनेमांथी कोई पण रीते मध्यक शोधो तो ए सहेलो थशे। परंतु आपवामां आवेली माहितीना अंको संख्याओ नानी संख्याओ होय तो तमे प्रत्यक्ष रीतथी दाखलो गणशो तो ए सहेलो थशे। तो तमे अहींया माहितीमां जोई शको छो કે આપણને આપવામાં આવેલી માહિતીની અંદર જે સંખ્યાઓનો ઉપયોગ થયો છે એ ખૂબ જ નાની સંખ્યાઓ છે, એક અંકની સંખ્યાઓ છે, બે અંકની સંખ્યાઓ છે।
તો માહિતીમાં આપવામાં આવેલી સંખ્યાઓ કેવી છે? નાની છે. હવે જ્યારે પણ માહિતીની સંખ્યાઓ નાની હોય તો આપણે પ્રત્યક્ષ રીત અથવા તો સીધી રીતથી ડાયરેક્ટ મેથડથી આપણે મધ્યક શોધીશું. ખ્યાલ આવ્યો? જ્યારે પણ આપણે ત્રણમાંથી કોઈ એક રીતની પસંદગી કરવાની થાય તો આ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની. સંખ્યાઓ ખૂબ મોટી હોય તો બે રીતો, ધારેલ મધ્યકની રીત અથવા પદ વિચલનની રીતથી મધ્યક શોધવો, અને સંખ્યાઓ નાની હોય તો પ્રત્યક્ષ રીતે મધ્યક શોધવો. અને આપણને પ્રશ્નમાં કહ્યું હોય કે પદ વિચલનની રીતથી શોધો, ત્યારે તો આપણે એ જ રીતે શોધવો પડે તો જ માર્ક મળે. ખ્યાલ આવ્યો? અને આપણને એવી કોઈ રીતનો ઉલ્લેખ ના કર્યો હોય તો આપણી રીતે આપણે ત્રણમાંથી કોઈ પણ રીતે મધ્યક શોધી શકીએ. તો અહીંયા આપવામાં આવેલી માહિતીના અંકો નાના છે એટલે આપણે એ માહિતીનો મધ્યક પ્રત્યક્ષ રીતે એટલે કે સીધી રીતે ડાયરેક્ટ મેથડથી શોધીશું. મધ્યક શોધવા માટે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું? તો આપણને આપવામાં આવેલી માહિતીનું જે કોષ્ટક છે એ કોષ્ટકને આપણે ઊભું દર્શાવીશું. તો ચાલો સૌથી પહેલાં આ જે કોષ્ટક છે એને ઊભું દર્શાવીએ. તો ચાલો અહીંયા આપણને પ્રશ્ન 1માં આપવામાં આવેલી માહિતી જે કોષ્ટક છે એને આપણે ઊભું દર્શાવ્યું. શું છે અહીંયા? તો છોડની સંખ્યા 0 થી 2 છોડ હોય એવા કેટલા ઘર છે? તો એવા એક ઘર છે. છોડની સંખ્યા, વનસ્પતિના છોડની સંખ્યા 2 થી 4 હોય એવા કેટલા ઘર છે? તો એવા 2 ઘર છે. ખ્યાલ આવ્યો? અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપવામાં આવેલી માહિતીના અંકો કેવા છે? ખૂબ જ નાના, ખૂબ જ નાની સંખ્યાઓ છે. જ્યારે પણ આવી નાની સંખ્યાઓ હોય તો આપણે કઈ રીતનો? પ્રત્યક્ષ રીતની મદદથી મધ્યક શોધવાનો. હવે પ્રત્યક્ષ રીતની મદદથી મધ્યક શોધવો હોય, પ્રત્યક્ષ રીતની મદદથી મધ્યક શોધવો હોય તો એના માટેનું સૂત્ર છે x બાર બરાબર સિગ્મા fi xi ભાગ્યા સિગ્મા fi. તો આ સૂત્રની મદદથી આપણે મધ્યક શોધીશું. એના માટે શાની જરૂર પડે? તો સિગ્મા fi ઇન્ટુ xi ની. fi તો આ બધી જે સંખ્યાઓ છે એને કહેવાય fi. હવે એના પછીનું ત્રીજું ખાનું છે શાનું બનાવવાનું? આપણે xi નું બનાવવાનું થાય. ખ્યાલ આવ્યો? xi એટલે શું? તો xi મધ્ય કિંમત છે. કઈ રીતે શોધવાની? તો આપણને જે વર્ગ આપ્યો હોય એ વર્ગમાં બંનેનો સરવાળો કરવાનો અને એનો 2 વડે ભાગાકાર કરવાનો. તો આ 0 છે, 0 વત્તા 2, તો 0 વત્તા 2 નો જવાબ થશે 2 અને એનો 2 વડે ભાગાકાર. તો 0 વત્તા 2 અને ભાગ્યા 2 કરવાના. 0 વત્તા 2 એટલે 2, 2 ભાગ્યા 2 તો જવાબ થશે આપણો 1. તો અહીંયા xi ની પહેલી કિંમત કેટલી થશે? 1 થશે. ચલો ત્યારબાદ 2 વત્તા, હવે અહીંયા xi ની કિંમત શોધીએ તો 2 વત્તા 4, તો 4 ને 2 6, 6 ભાગ્યા 2 કરશો તો જવાબ થશે 3. એવી જ રીતે 4 વત્તા 6, તો 6 ને 4 10 અને 10 ભાગ્યા 2 તો જવાબ થશે આપણો 5. 8 વત્તા 6, તો 8 ને 6 14 અને 14 ભાગ્યા 2 એટલે જવાબ થશે આપણો 7. હવે જો અહીંયા પણ તમે ડાયરેક્ટ હવે આ બંનેનો સરવાળો ને ભાગાકાર કર્યા વગર પણ એક પછી કેટલા છે? 3, તો 1 ને 2 3, 3 ને 2 5, 5 ને 2 7, 7 ને 2 પછી અહીંયા કેટલા આવશે? 9, 9 ને 2 11, 11 ને 2 13. તો અહીંયા જ્યારે પણ આ વર્ગો, બધા વર્ગોની વર્ગ લંબાઈ સરખી હોય તો આ રીતે પણ પહેલા 2-3 પ્રશ્નો, પહેલા 2-3 xi ની કિંમત શોધો, ત્યારબાદની xi ની કિંમત એની મેળે પણ મળી જાય. ખ્યાલ આવે? તો આ રીતે પણ તમે લખી શકો. ચોથા નંબરનું ખાનું આપણે શું બનાવવાનું? fi ઇન્ટુ xi. fi ઇન્ટુ xi એટલે શું? તો આ બધી કિંમતો છે fi ની છે, આ કિંમતો છે xi ની, બંનેનો ગુણાકાર. તો 1 ગુણ્યા 1 તો જવાબ થશે 1. 2 ગુણ્યા 3 તો 2 તારી 6, 1 ગુણ્યા 5 એટલે 5, 5 ગુણ્યા 7 તો 5 7 35 થશે. 6 ગુણ્યા 9 તો 6 9 54 થશે એટલે અહીંયા 54 આવશે. 2 ગુણ્યા 11 તો 11 દુ 22, 13 ગુણ્યા 3 તો 13 તારી 39. તો આ રીતે આપણે fi ઇન્ટુ xi પણ શોધ્યા. હવે આપણે શું કરવાનું? તો ઉપર પહેલાં શાની જરૂર છે? સિગ્મા fi xi. તો fi xi નો સરવાળો. તો આ બધી કિંમતો છે એ છે fi xi, તો એમનો સરવાળો શોધવાનો એટલે એને કહેવાય સિગ્મા fi ઇન્ટુ xi. તો આનો સરવાળો કરીએ તો 6 ને 1 7, 7 ને 5 12, 12 ને 5 17, 17 ને 4 21, 21 ને 2 23, 23 ને 9 32, તો 32 નો 2 થશે, વધી 3, તો 3, 3 ને 3 6, 6 ને 5 11, 11 ને 2 13, 13 ને 3 16. તો આપણો સિગ્મા fi xi નો જવાબ 162 આવે છે. ચલો તો આપણે સિગ્મા fi xi ની કિંમત મળી ગઈ. કેટલી મળે છે? 162.
ભાગ્યા સિગ્મા એફઆઈ. સિગ્મા એફઆઈ એટલે શું? તો એફઆઈનો સરવાળો. એફઆઈનો સરવાળો. એફઆઈ કોણ છે? ઘરોની સંખ્યા. હવે તમે રકમમાં જોઈ શકો છો કે ઘરોની સંખ્યા કેટલી છે? ઘરોની સંખ્યા 20 છે. તો આ બધી એફઆઈની સંખ્યાઓ છે. તો અહીંયા સરવાળો કરશો તો એને કહેવાય સિગ્મા એફઆઈ. તો એનો જવાબ કેટલો આવશે? સિગ્મા એફઆઈ એટલે શું કરવાનું? તો આ બધી એફઆઈનો સરવાળો જ કરવાનો. પણ રકમમાં પણ જોઈ શકો છો કેટલો મળે છે? 20 ઘરની સંખ્યા, 20 ઘરોનો સર્વે કરવામાં આવે છે. તો આ બધો સરવાળો કરશો તો કેટલો આવશે? 20 આવશે. તો સિગ્મા એફઆઈ બરાબર થશે 20. તો અહીંયા લખીએ સિગ્મા એફઆઈની કિંમત. સિગ્મા એફઆઈની કિંમત કેટલી છે? 20 છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે શું કરવાનું? તો આ 162 ભાગ્યા 20 એના છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડવાના અને એનું સાદુરૂપ આપવાનું. તો અહીંયા 20 એટલે શું? તો 10 ગુણ્યા 2, 10 નું થશે 20 અને 162 ભાગ્યા 2 કરીએ તો 2 8 16 અને આ 2 તો 2 1 2 એટલે અહીંયા જવાબ આવશે આપણો 81 ગુણ્યા 2. તો 81 ગુણ્યા 2 81 દુ 62 થશે. આ 10 દુ 20, 2 જતા રહેશે તો વધ્યું શું? ઉપર વધે 81, નીચે વધ્યા 10. હવે શું કરવાનું? તો 81 ભાગ્યા 10 એટલે અહીંયા કેટલા 0 છે? 1 શૂન્ય છે. તો એક સંખ્યા પછી પોઈન્ટ મૂકવાનો. તો આપણો જવાબ આવશે 81 છે. 81 ભાગ્યા 10 તો અહીંયા એક અંક પછી પોઈન્ટ મૂકીએ તો આપણો જવાબ આવશે 8.1. તો અહીંયા જવાબ આવશે x બાર બરાબર 8.1. તો અહીંયા આપવામાં આવેલી માહિતીનો મધ્યક કેટલો છે? 8.1 છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ થયો પ્રશ્ન નંબર 1 કે જેમાં આપણે આપેલી માહિતીનો મધ્યક શોધવાનો હતો. મધ્યક કઈ રીતે શોધવાનો, કઈ રીતે શોધશો એવો પ્રશ્ન પણ આપણને પૂછેલો છે કે આપેલી માહિતીનો મધ્યક તમે કઈ રીતથી શોધશો. તો આપણે આપેલી માહિતીનો મધ્યક કઈ રીતે શોધ્યો છે? તો પ્રત્યક્ષ રીતે શોધ્યો છે. શું કારણ છે એનું? કેમ માહિતીનો મધ્યક પ્રત્યક્ષ રીતે શોધ્યો? તો માહિતીમાં આપવામાં આવેલી સંખ્યાઓ ખૂબ જ નાની છે અને નાની સંખ્યાઓ માટે પ્રત્યક્ષ રીતથી મધ્યક શોધવો એ સહેલું ગણાય. તો આ થયો પ્રશ્ન નંબર 1. તો ચાલો હવે સ્વાધ્યાય 14.2 ના પ્રશ્ન નંબર 2 તરફ આગળ વધીએ. તો પ્રશ્ન 2માં જણાવે છે કે કોઈ એક ફેક્ટરીના 50 કારીગરોના દૈનિક વેતનનું આવૃત્તિ વિતરણ આપણને આપેલું છે. આપણને નીચે એક કોષ્ટક આપેલું છે અને આ કોષ્ટકમાં શાની માહિતી આપેલી છે? તો ફેક્ટરીમાં જે 50 કારીગરો કામ કરે છે એમના વેતનની માહિતી આપેલી છે. કેવા પ્રકારની માહિતી આપેલી છે? તો કોષ્ટક પરથી તમે જોઈ શકો છો કે જેમનું દૈનિક વેતન એટલે કે એક દિવસમાં એમની કમાણી, એક દિવસનો એમનો પગાર કેટલો છે? તો 500 થી 520 હોય એવા કેટલા કારીગરો છે? તો એવા 12 કારીગરો છે. ખ્યાલ આવ્યો? શાની માહિતી આપેલી છે? તો એક દિવસ દૈનિક વેતન એટલે એક દિવસની કમાણી. આવા કેટલા? 50 કારીગરોની માહિતી આપેલી છે. 520 થી 540 જેનો દૈનિક વેતન હોય એવા 14 કારીગરો, 540 થી 560 જેનું દૈનિક વેતન એટલે એક દિવસની કમાણી હોય એવા 8 કારીગરો, 560 થી 580 જેનો દૈનિક પગાર દૈનિક વેતન હોય એવા 6 કારીગરો. તો આ રીતે આગળ માહિતી આપેલી છે. ખ્યાલ આવ્યો? પ્રશ્ન 2 ની અંદર શાની માહિતી છે? તો ફેક્ટરીના 50 કારીગરોના દૈનિક વેતનની માહિતી આપેલી છે. શું કરવાનું છે આપણે? તો યોગ્ય રીતનો ઉપયોગ કરી અને આ માહિતીનો મધ્યક શોધવાનો છે. પગારનો, વેતનનો મધ્યક શોધવાનો છે. ખ્યાલ આવ્યો? આમાં પણ પ્રશ્ન 1ની જેમ આપણે મધ્યક જ શોધવાનો છે પણ યોગ્ય રીતનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આ માહિતીનો મધ્યક શોધવાનો છે. તો મધ્યક શોધીએ પહેલાં સૌથી પહેલાં તો જોઈએ કે આપણને જે કોષ્ટક આપેલું છે કોષ્ટકમાં આપેલી માહિતી કેવા પ્રકારની છે? તો ત્રીજા પ્રકારની છે. ત્રીજા પ્રકારની માહિતી હોય તો એનો મધ્યક 3 રીતે શોધી શકાય. પ્રત્યક્ષ રીતે, ધારેલ મધ્યકની રીત અને પદ વિચલનની રીત. કઈ રીતે શોધવો એનો આધાર શાના પર રહેલો છે? તો એનો આધાર કોષ્ટકની અંદર આપવામાં આવેલી માહિતી સંખ્યાત્મક રીતે કેટલી મોટી છે અથવા તો નાની છે એના પર રહેલો છે. કોઈ પણ આ 3માંથી કોઈ પણ રીતે મધ્યક શોધવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું? તો આપણને જે કોષ્ટક આપેલું છે એ કોષ્ટકને આપણે ઊભું દર્શાવવું પડે. તો સૌથી પહેલાં આપણે આપેલા કોષ્ટકને ઊભું દર્શાવીએ. તો અહીંયા આપણને જે માહિતી આપી છે પ્રશ્ન 2માં એ માહિતીને આપણે ઊભી દર્શાવી. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 500 થી 520 એવા કારીગરો કે જેમનો પગાર દૈનિક પગાર
500 થી 520 હોય એવા 12 કારીગરો છે, 520 થી 540 હોય એવા 14 કારીગરો. તો આ પ્રકારની માહિતી છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જે માહિતીની અંદર સંખ્યાઓ છે એ ઘણી મોટી સંખ્યાઓ છે. તો જ્યારે પણ આવી માહિતીનું મૂલ્ય સંખ્યાત્મક રીતે મોટું હોય તો ત્યારે આપણે ધારેલા મધ્યકની રીત અથવા તો વિચલનની રીતનો ઉપયોગ કરીશું. તો આપણે આ માહિતીનો મધ્યક ધારેલા મધ્યકની રીતે શોધીએ. હવે ધારેલા મધ્યકની રીતે માહિતીનો મધ્યક શોધવા માટેનું સૂત્ર છે x બાર બરાબર a વત્તા સિગ્મા fi di ભાગ્યા સિગ્મા fi. તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. a એટલે શું? તો ધારેલો મધ્યક. તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરવું પડે? તો આપણને જે માહિતી આપેલી છે એ માહિતીમાંથી મધ્યક ધારવો પડે. મધ્યક શામાંથી ધારવાનો? તો અગાઉનો વિડીયો તમે જોયો હોય તો આપણે મધ્યક xi ની કિંમતોમાંથી ધારવો પડે. તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરવું પડે? તો આપણે xi ની કિંમતો શોધવી પડે. તો અહીંયા સૌથી પહેલા આપણે xi ની કિંમતો શોધીએ. xi એટલે શું? તો xi એટલે મધ્ય કિંમત. કઈ રીતે શોધવાની? તો આપણને જે આ માહિતી આપી છે વર્ગીકૃત માહિતી, એમાં જે વર્ગ છે એમાંથી આપણે મધ્ય કિંમત શોધવાની થાય. કઈ રીતે શોધવાની? તો આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો અને એનો 2 વડે ભાગાકાર કરતા જે જવાબ મળે એને કહેવાય xi. તો અહીંયા કેટલા છે? 500 વત્તા બીજા છે 520. તો આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 0 2 5 ને 5 10. તો જવાબ આવ્યો આપણો 1020. 1020 એના 2 વડે ભાગાકાર કરવાનો. તો 1000 ના ભાગ્યા 2 એટલે 500 થશે અને આ 20 ના અડધા એટલે 10. તો જવાબ આવે આપણો 510. તો 500 અને 510 એની મધ્ય કિંમત આ બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા 2 એવી રીતે કરીએ તો પણ 510 મળે. હવે આની મધ્ય કિંમત 520 થી 540. તો આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો 520 વત્તા 540 અને એનો જે જવાબ આવે એનો 2 વડે ભાગાકાર કરવાનો. તો જવાબ થશે આપણો 530. એમ પણ અહીંયા મધ્ય કિંમત એટલે શું? તો આ બેની વચ્ચેની કિંમત. આ છે 520 ને 540. તો એમની વચ્ચે કઈ કિંમત હોય? 530. 540 થી 560. તો એ બેની વચ્ચે કિંમત થશે 550. 560 થી 580. તો 570. 580 થી 600. તો આ બંનેની વચ્ચેની કિંમત કઈ થશે? 590 થશે. એમ પણ બે કિંમતો શોધો તો અહીંયા 10 પછી છે 30. 20 નો તફાવત 10 પછી 30. 30 ને 20 50 ને 20 70 ને 20 90. તો આ રીતે પણ xi ની કિંમતો મળે. હવે આપણે શું કરવાનું? તો સૌથી પહેલા મધ્યક ધારવાનો થશે. મધ્યક શામાંથી ધારવાનો? xi માંથી ધારવાનો. કઈ કિંમત ધારવાની? તો આમાં જે વચ્ચોવચ આવતી હોય એને આપણે મધ્યક તરીકે ધારીશું. ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણો ધારેલો મધ્યક કયો થશે? તો અહીંયા 2 અને નીચે 2. તો ઉપરની a બરાબર કેટલા લઈશું? 550 થશે. ખ્યાલ આવ્યો? તો a ની કિંમત કેટલી થશે? તો a બરાબર થશે 550. ચલો વત્તા સિગ્મા fi di શોધવાના થાય એટલે fi di નો સરવાળો. તો સૌથી પહેલા તો આપણે di ની કિંમત શોધીએ. તો di બરાબર, હવે di નું સૂત્ર છે. di કઈ રીતે શોધવાના? તો di બરાબર xi માઇનસ a. di ની કિંમત કઈ રીતે શોધવાની? di બરાબર xi માઇનસ a. xi એટલે શું? તો આ બધી જે કિંમતો છે એને કહેવાય xi. તો ચાલો હવે di ની કિંમત કઈ રીતે શોધવાની? તો di બરાબર xi માઇનસ a. xi એટલે તો આ બધી જે કિંમતો છે એને કહેવાય xi. એટલે અહીંયા કેટલા છે? 510 ઓછા a એટલે શું? તો ધારેલો મધ્યક કેટલો છે? 550. તો 510 ઓછા 550. તો અહીંયા જોઈ શકો 510 ની નિશાની છે વત્તા, 550 ની છે માઇનસ. અલગ અલગ નિશાની હોય તો બાદ બાકી કરવાની. 550 માંથી 510 જશે તો જવાબ આવશે આપણો 40. નિશાની મોટાની માઇનસ 40. તો અહીંયા di ની કિંમત કેટલી છે? માઇનસ 40 છે. ચલો ત્યારબાદ 530. xi ની કિંમત કેટલી? 530 માઇનસ a. એની કિંમત 550. તો અહીંયા 530 માઇનસ 550. તો જવાબ આવશે આપણો 20 અને નિશાની મોટાની તો માઇનસ 20. અહીંયા જવાબ થશે આપણો માઇનસ 20. ત્યારબાદ xi ની કિંમત 550. a ની કિંમત પણ 550. તો 550 માઇનસ 550 એટલે જવાબ થશે આપણો 0. ત્યારબાદ xi ની કિંમત 570. એમાંથી 550 બાદ કરવાના. તો 70 માઇનસ 50 એટલે જવાબ આવશે આપણો 20. 590 માંથી 550 બાદ કરીશું તો જવાબ થશે આપણો 40. તો અહીંયા આપણે શાની કિંમતો મેળવી? તો આપણે di ની કિંમતો મેળવી.
આપણે શાની જરૂર છે? fi ઇન્ટુ ડીઆઈ અને એનો સરવાળો, તો fi ઇન્ટુ ડીઆઈની જરૂર છે, તો આ ખાનામાં લખીશું fi ઇન્ટુ ડીઆઈ. તો fi ની કિંમતો, આ બધી કિંમતો છે fi ની સંખ્યા છે, કારીગરોની સંખ્યા, તો એ શું છે? fi છે. આ કિંમતો fi અને આ ડીઆઈ આ બંનેનો ગુણાકાર કરીને લખવાના. તો 12 ગુણ્યા 40 કરવાના, તો 12 ચોક થશે 48 અને આ 0, તો આનો જવાબ આવશે 480. આની નિશાની પ્લસ છે, આ માઇનસ, તો અહીંયા માઇનસ 480 થશે. 14 ગુણ્યા 20 ખ્યાલ આવ્યો? તો 14 દુ 28 અને આ 0, તો 280, નિશાની માઇનસ, તો માઇનસ 280. 8 ગુણ્યા 0, તો જવાબ થશે આપણો 0. 6 ગુણ્યા 20, તો 6 દુ 12 અને આ 0, તો જવાબ થશે 120. 10 ગુણ્યા 40, તો જવાબ થશે આપણો 400. ખ્યાલ આવ્યો? 10 ગુણ્યા 40, તો જવાબ થયો આપણો 400. હવે શું કરવાનું? આપણે શાની જરૂર છે? સિગ્મા fi ડીઆઈ. fi ડીઆઈ નો સિગ્મા એટલે સરવાળો, તો આ જે બધી કિંમતો છે એ fi ડીઆઈ છે, એનો આપણે સરવાળો શોધવાનો છે. તો એનો સરવાળો એટલે સિગ્મા fi ડીઆઈ. તો એનો સરવાળો કેટલો થશે? તો એના માટે શું કરવાનું? અહીંયા તમે fi ડીઆઈમાં જોઈ શકો છો, 0 ની ઉપરની કિંમતો કેવી છે? ઋણ છે. 0 ની નીચેની કિંમતો છે ધન. તો આ ઋણ કિંમતોનો સરવાળો કરીએ અને ધન કિંમતોનો સરવાળો કરીએ. તો અહીંયા તમે 480 વત્તા 280 કરીએ, તો 0 વત્તા 0 એટલે 0. 8 ને 8 16 ને 6 વધી 1, 4 ને 1 5, 5 ને 2 7, તો આનો જવાબ આવ્યો 760 ઋણ કિંમતોનો. એવી જ રીતે ધન કિંમતોનો સરવાળો કરીએ, તો ધન કિંમતોમાં પહેલા છે 120 અને બીજી કિંમત છે 400, તો 120 વત્તા 400, તો 0 વત્તા 0 2 વત્તા 0 એટલે જવાબ થશે 2. 4 ને 1 5, તો અહીંયા જવાબ આવે છે 520. અહીંયા બધી ઋણ કિંમતો હતી, તો આ માઇનસ 760 છે અને આ પ્લસ 520 છે. હવે શું કરવાનું? તો આ બંનેની બાદ બાકી, તો 0 માંથી 0 એટલે 0, 2 માંથી 6 જશે, તો જવાબ આવશે આપણો 4 અને 7 માંથી 5, તો જવાબ થશે આપણો 7 માંથી 5 બાદ કરીશું, તો જવાબ થશે 2. નિશાની મોટાની, તો મોટા કોણ છે? 760, તો અહીંયા માઇનસ એટલે માઇનસ 240. તો સિગ્મા fi ડીઆઈ ની કિંમત કેટલી આવે? માઇનસ 240 મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે શું કરવાનું? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને સિગ્મા fi ડીઆઈ ની કિંમત તો મળી ગઈ. કેટલી? માઇનસ 240. એ કિંમત ત્યાં મૂકવાની. બીજી કોની કિંમત શોધવાની રહી? તો સિગ્મા fi ની કિંમત શોધવાની રહી. સિગ્મા fi એટલે શું? તો અહીંયા જે બધી કિંમતો છે, આ શું છે? આ બધી કિંમતો fi ની કિંમતો છે, તો એનો સરવાળો એટલે સિગ્મા fi. સિગ્મા fi એટલે શું કરવાનું? તો 12 વત્તા 14 વત્તા 8 વત્તા 6 વત્તા 10 કરો અને જે જવાબ આવે એ લખવાનો. હવે અહીંયા તમે જો કારીગરોની સંખ્યા, આ શું છે? આ બધી કારીગરોની સંખ્યા જ છે, એમનો સરવાળો કરો તો કેટલો આવશે? તો તમે રકમમાં જ જોઈ શકો છો કે આ માહિતી કેટલા કારીગરોની છે? તો 50 કારીગરોની માહિતી આપેલી છે. તો આ બધી સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થશે? 50 થશે. તો સિગ્મા fi બરાબર કેટલા મળ્યા? 50 મળે છે. શું કરવાનું હવે આપણે? તો આ બધી કિંમતો આપણે સૂત્રમાં મૂકીશું એટલે આપણને મધ્યક મળશે. તો a ની કિંમત, a એટલે શું? ધારેલો મધ્યક કેટલો છે? 550 વત્તા સિગ્મા fi ડીઆઈ. સિગ્મા fi ડીઆઈ ની કિંમત માઇનસ 240 ભાગ્યા સિગ્મા fi. સિગ્મા fi ની કિંમત કેટલી છે? 50 છે. ચલો સાદુરૂપ આપીએ તો 550, ચલો આ પ્લસ છે, આ માઇનસ, તો પ્લસ માઇનસ થશે માઇનસ 240 ભાગ્યા 50. છેદ ઉડાડીએ તો 0 0 જતા રહેશે. શું વધ્યું? તો 24 ભાગ્યા 5 વધ્યા અને આ બાજુ વધ્યા 550, તો 550 માઇનસ અહીંયા શું છે? 24 ભાગ્યા 5. હવે આ શું છે? 24 નો 5 વડે ભાગાકાર કરવાનો છે. તો કોઈ પણ સંખ્યાનો 5 વડે ભાગાકાર કરવો હોય તો એના માટેની એક શોર્ટકટ ટ્રીક છે. શું કરવાનું? તો કોઈ પણ સંખ્યાનો 5 વડે ભાગાકાર કરવાનો હોય તો જે સંખ્યાનો ભાગાકાર કરવાનો છે એના ડબલ કરી દેવાના, એટલે કે 2 વડે ગુણવાના. તો કોનો 5 વડે ભાગાકાર કરવાનો છે? 24 નો 5 વડે ભાગાકાર કરવાનો, તો 24 ના ડબલ થશે 48. અને શું કરવાનું? તો એના ડબલ કર્યા બાદ જમણી બાજુથી એક સંખ્યા પછી, એક આંકડા પછી પોઈન્ટ મૂકી દેવાનો, તો આપણો જવાબ 4.8 આવે. તો 24 ભાગ્યા
5 કરવા હોય તો જવાબ કેટલો 4.8 આવે. તો આ શોર્ટકટ રીત છે અને આના માટેનો મેં એક વિડીયોઝ પણ બનાવ્યો છે. જો તમે હજુ સુધી આ વિડીયો ના જોયો હોય તો ઉપર આઈ બટન પર ક્લિક કરીને આપ તે વિડીયો જોઈ શકો છો. તો આ એક ઇઝી ટ્રીક છે. કોઈ પણ સંખ્યાનો 5 વડે ભાગાકાર કરવો હોય તો આના થકી તમે કરી શકો છો. તો આપણો જવાબ આવ્યો 550 - 4.8. ચલો તો હવે 550 - 4.8 કરવાના. તો કરીએ 550. હવે જ્યારે આ પ્રકારની બાદબાકી કરવાની હોય તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરતા હોય છે. તો જ્યારે દશાંશ સ્થળ પોઈન્ટના સરવાળા કે બાદબાકી કરવાની હોય તો ત્યારે તમારે એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. શું ધ્યાનમાં રાખવાનું? તો બંને સંખ્યાઓમાં પોઈન્ટ પછી સરખા આંકડા હોવા જોઈએ. તો અહીંયા જોઈ શકો છો 4.8માં પોઈન્ટ પછી 8 એટલે કે એક અંક છે, પરંતુ 550 તો એમાં તો પોઈન્ટ જ નથી. તો ત્યાં પોઈન્ટ ક્યાં ગણાય? અહીંયા પોઈન્ટ ગણાય. પોઈન્ટ પછી સરખા આંકડા હોવા જોઈએ. તો અહીંયા તો પોઈન્ટ પછી એક પણ અંક નથી. તો શું કરવાનું? 1 0 મૂકી દેવાનું. કેમ? કારણ કે આમાં પોઈન્ટ પછી એક અંક છે. તો હવે જોઈ શકો છો કે બંનેમાં પોઈન્ટ પછી સરખા અંકો થઈ ગયા. હવે શું કરવાનું? તો પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ મૂકવાનો અને આજુબાજુની સંખ્યા તો અહીંયા છે 4 ને આ બાજુ 8. તો આ રીતે 4.8 લખવાના. બસ હવે જે સામાન્ય રીતે આપણે બાદબાકી કરીએ છીએ તો એ રીતની બાદબાકી કરી નાખવાની. તો ચલો 0 માંથી 8 ના જાય તો આપણે દશક લેવી પડશે. એટલે અહીંયા થશે 4 9 અને 10. તો 10 માંથી 8 જશે તો જવાબ આવશે 2. 9 માંથી 4 તો જવાબ થશે આપણો 5. આ 4 એમના એમ અને આ 5. તો આપણો જવાબ થશે 545.2. તો આપણો જવાબ આવે છે 545.2. તો આ માહિતીનો મધ્યક કેટલો થાય છે? 545.2 થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણે પ્રશ્ન 2 ની અંદર જે માહિતી આપવામાં આવેલી છે એ માહિતીનો મધ્યક આપણે શોધ્યો. તો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન 2માં આપવામાં આવેલી માહિતીનો મધ્યક ધારેલા મધ્યકની રીતે શોધ્યો. ખ્યાલ આવ્યો? શું કરવાનું હતું આપણને? તો આપણને પ્રશ્નની અંદર કોઈ એક ફેક્ટરીમાં 50 કારીગરોના દૈનિક વેતનની માહિતી આ રીતે આપેલી હતી અને આ માહિતીનો ઉપયોગ કરીને આપણે યોગ્ય રીતનો ઉપયોગ કરીને આપેલી માહિતીનો મધ્યક શોધવાનો હતો. તો આપણે ધારેલા મધ્યકની રીતથી આ માહિતીનો મધ્યક શોધ્યો. મધ્યક આપણને કેટલો મળે છે? તો મધ્યક x બાર બરાબર 545.2 મળે છે. તો આજે આપણે સ્વાધ્યાય 14.2ના પ્રશ્ન નંબર 1 અને પ્રશ્ન નંબર 2નું સોલ્યુશન મેળવ્યું. તો આજના માટે આટલું જ રાખીએ. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે એના પછીના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મેળવીશું. તો that's it for today. See you in the next video. Thanks for watching.